Samuel David Ministries presents The Father's Touch. Holiness for sinfulness, righteousness for unrighteousness. Let's exchange at the cross. Let's exchange. I want you to believe with me as you hear the word of God that God would begin to show you some things, and when you see it, that's where faith is released. కాబట్టి మీరు వాక్యం వింటూ ఉండగా, నేను మాట్లాడుతూ ఉండగా నాతో పాటు విశ్వసించండి. దేవుడు మీ కనులు తెరిచి మీకు కొన్ని విషయాలు చూపించినప్పుడు మీ విశ్వాసము ఆ పరిధిలో విడుదలవుతుంది. Amen. ఆమేన్. We are moving from revelation to revelation, faith to faith. కానీ విశ్వాసము నుంచి అధిక విశ్వాసమునకు, ప్రత్యక్షత నుంచి అధిక ప్రత్యక్షతలోనికి మనం వెళుచున్నాం. Amen. ఆమేన్. So let's turn our Bibles to Romans chapter 4, and there is something that has been stirring in my heart. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం నా హృదయంలో ఉన్న మాటలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. దయచేసి బైబిల్ తెరిచి చూడండి. Romans chapter 4 and verse 3 says, "For what does the scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness." 3వ వచనం, లేఖనం ఏమి చెప్పుచున్నది? అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను. Now to the one who works, his wage is not credited as favor, but as what is due. పని చేయువానికి జీతము రుణమే కానీ దానమని ఎంచబడదు. But to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. పని చేయక భక్తిహీనుని నీతిమంతునిగా తీర్చువాని యందు విశ్వాసముంచువానికి వాని విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడుచున్నది. So this is the key words that we need to understand. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అతి ప్రాముఖ్యమైన వచనం ఇది. Verse 5. 5వ వచనం But చూడండి. to the one who does not work but believes in him who justifies not the saints but the ungodly, his faith is credited as righteousness. పని చేయక భక్తులను కాదు, భక్తిహీనుని నీతిమంతునిగా తీర్పు తీర్చువాని యందు విశ్వాసముంచు వానికి వాని విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడుచున్నది. See, I'm not saying that you shouldn't live godly life, but I'm just talking in the context of these words. మీరు దైవికమైన జీవితాన్ని జీవించకూడదని నేను అంటలేదు, కానీ ఈ వాక్య సందర్భానుసారంగా నేను మాట్లాడుతున్నా. Here the Bible, the scripture talks about believing in the one who justifies the ungodly. భక్తిహీనుని నీతిమంతునిగా తీర్చటం గురించి ఇక్కడ వాక్యం మాట్లాడుతుంది. When we believe in the one who justifies the ungodly, that belief, that faith is called as righteousness. భక్తిహీనుని నీతిమంతునిగా తీర్చువాని యందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఆ విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడుతుంది. Amen. ఆమేన్. Amen. Say for example, we are ungodly. మనము భక్తిహీనులము. We have no ounce of righteousness in our being. మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కానివ్వండి, ఏ మాత్రము కొంచెము కూడా నీతి లేని వారు మనం. Because we came from Adam, the old Adamic nature has been imparted to every human being. మనము ఆదాము నుండి వచ్చిన వారము గనుక ఆ ప్రాచీన స్వభావము, ఆ పాత ఆదాము స్వభావము మనలో స్వాభావికంగా ప్రతి ఒక్కనిలో ఉంది. So nobody is righteous before God. కాబట్టి దేవుని ఎదుట ఎవరు నీతిమంతులు కాదు. Even their good deeds were not credited as righteous deeds. మానవుని యొక్క మంచి పనులు కూడా దేవుని ఎదుట నీతి కార్యములుగా పరిగణించబడలేదు. So an ungodly man, when he believes in the work of Jesus Christ, కాబట్టి భక్తిహీనుడు ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శిలువ కార్యమందలి విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు his belief, his faith is now translated into righteousness. ఇప్పుడు అతని విశ్వాసము నీతిగా మార్చబడుతుంది. Amen. Amen. See, this is very, very important for our faith to work. మన విశ్వాసం పనిచేయడానికి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. Because righteousness is the funnel where God releases everything that we need. దేవుని యొక్క ఆ యొక్క నీతి ఎట్లా ఉందంటే అది ఒక ఫనెల్ లాగా ఉంది. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినవన్నీ మనం పొందుకోవటానికి. Unless we settle the issue of righteousness in our hearts, we can never experience what God has provided for us. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన నీతి విషయము మన హృదయంలో స్థిరపరచుకోకపోతే దేవుడు అనుగ్రహించినవేవి కూడా మనం పొందుకోలేం. Amen. ఆమేన్. How were we made righteous? మనం ఎలాగ నీతిమంతులమని తీర్చబడ్డాం? I
can show you a lot of scriptures, but I will show you just one scripture. నేను చాలా వచనాలు చూపించగలను కానీ ఒక్క వచనాన్ని చూపిస్తా వినండి. Romans chapter 5 and verse 9. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 9వ వచనము. What does the Bible say? ఏమని రాయబడింది అక్కడ? It says, much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. కాబట్టి ఆయన రక్తము వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులముగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడుదుము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. We were now justified మనము ఇప్పుడు నీతిమంతులమని తీర్చబడ్డాము by the blood. రక్తము వలన. And now there is no more the wrath of God on our life. ఇక మన జీవితాల మీద ఎటువంటి ఉగ్రత అనేది లేదు. I didn't hear any amen except one. ఒక్కళ్ళు తప్ప ఎవరు ఆమేన్ చెప్పలేదు ఈ మాటకి. See, people were living with the consciousness of God's judgment. చాలా మంది దేవుని యొక్క తీర్పును గుర్చిన గమనమును కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నారు. But let me tell you, friends, కానీ ఒక మాట వినండి, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. యేసు క్రీస్తు యేసునందున్న వారికి ఎటువంటి శిక్షా విధి లేదు. A sin that is punished once cannot be punished twice. ఒకసారి శిక్షించబడిన పాపమునకు మరలా శిక్ష విధించబడదు. He made him who knew no sin to become sin, that I might become the same class and the condition and the nature of righteousness of God in Christ Jesus. క్రీస్తు యేసునందు దేవుడు కలిగి ఉన్న అదే రకమైన అదే పరిస్థితి అదే నీతిని నేను కలిగి ఉండునట్లు ఆ విధంగా నేను మార్చబడినట్లు నా కోసం ఆయన పాపముగా చేయబడ్డాడు. Sin is what makes a person sinner. ఒక వ్యక్తిని పాపిగా చేసేది ఏంటంటే పాపము. Sin is the engine that drives the sinner. పాపమునకు నడిపించేది ఏంటంటే పాపము. Sin is not sin is not action. Sin is noun, which means it's a state. When Romans talks about the word sin, it's in the noun form. It's not in the action form. పాపము అన్న మాట ఇక్కడ రోమీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తే అది క్రియారూపకంలో ఉన్న మాట కాదు, అది నౌన్ రూపంలో ఉంది. అంటే పాపము అనేది మానవుని యొక్క స్థితి. So God made who knew no sin to become sin, that very condition that made a man sinner. కాబట్టి దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పాపమెరుగని ఆయన పాపముగా చేయబడ్డాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే పాప స్థితిని మానవుడు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడో ఆ స్థితిలోనికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చారు. Hallelujah. Hallelujah. So that everyone who receives Jesus Christ might receive the exact same condition of righteousness that he had. ఎందువలనంటే ఆ విధముగా ఆయన మార్చబడింది. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎటువంటి నీతి స్థితిని నీతి స్థానమును కలిగి ఉన్నాడో అది మనం అందరము పొందుకొనున్నట్లు. Hallelujah. Hallelujah. See, when he made him sin, he also credited all our sins upon him. ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు పాపముగా చేయబడ్డాడో మన ప్రతి పాపము మన అందరి పాపములు ఆయన మీద మోపబడ్డాయి. But when he made us righteous, he credited all his righteousness on us. అయితే మనలో నీతిమంతులుగా చేసినప్పుడు ఆయన నీతంతా కూడా మనకు అనుగ్రహించాడు. Hallelujah. 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 See, that's the good news. That's the good news from a far distant country. అదే దూరదేశం నుండి వచ్చిన ఒక శుభవార్త మనకి. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's the good news of Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అనుగ్రహించిన గొప్ప శుభవార్త మనకి. He credited all his righteousness, his condition, his standing, his nature, everything that God is in his own nature. That's the condition he has imparted to you and me. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కలిగిన స్థానము స్థితి తండ్రి ఎదుట ఆయనకున్న స్థానము తండ్రి ఎదుట ఆయనకున్న ప్రవేశము ఆ కండిషన్ ఆ నీతి స్థితి అంతటిని కూడా మనకు ఆయన అనుగ్రహించేశాడు. How? ఎట్లాగా? By faith. విశ్వాసము ద్వారా. By faith. విశ్వాసము ద్వారా. I believe in his work and was made righteous. నేను ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన వాక్కునందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన నీతిమంతునిగా తీర్చబడ్డాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now his DNA is now residing in my spirit. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన DNA నా ఆత్మలో మాట్లాడుతూ ఉంది. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. కాబట్టి ఎవడైనను క్రీస్తు యేసు నందు ఉన్నాడో వాడు నూతన సృష్టి. 1 Corinthians chapter 1 and verse 30 says, by his doing we were now in Christ Jesus. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 30వ వచనములో చూస్తే ఆయన మూలముగా ఇప్పుడు మీరు క్రీస్తు యేసు నందు ఉన్నారు అని కనపడుతుంది. Now Christ became unto us wisdom, righteousness, sanctification and redemption.
ఆయన మనకి జ్ఞానమును విమోచనను పరిశుద్ధతయు ఆయను అని రాయబడి ఉంది. Amen. ఆమేన్. Now, when I stand before God, I stand in His righteousness. I stand in His sanctification. I stand in His redemption. I stand in His wisdom. కాబట్టి నేను దేవుని ఎదుట నిలబడినప్పుడు నేను ఆయన జ్ఞానములో నిలబడుతున్నా, ఆయన పరిశుద్ధతలో నిలబడుతున్నా, ఆయన నీతిలో నిలబడుతున్నా, ఆయన యొక్క విమోచనలో నేను నిలబడుతూ ఉన్నా. Every born again spirit is now clothed with Christ Jesus. ఇప్పుడు తిరిగి జన్మించిన ప్రతి ఆత్మ కూడా యేసుక్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నారు. Your inner man looks brighter than snow, whiter than snow. నీ యొక్క అంతరంగ పురుషుడు హిమము కంటే తెల్లగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. You are washed by the blood. నీవు రక్తము చేత You కడుగుబడిన are వ్యక్తి. clothed with the righteous robe. నీవు నీతి వస్త్రముతో ధరించబడిన వ్యక్తి. Your spiritual DNA is the exact DNA of Lord Jesus Christ. నీ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన డిఎన్ఏ అది ఖచ్చితంగా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క డిఎన్ఏ అయి ఉన్నది. DNA of the King of Kings and the Lord of Lords has been imparted, has been exchanged at new birth. ఎందుకంటే నూతన జన్మలో దేవుని యొక్క ఆ రాజుల రాజు ప్రభువుల ప్రభు యొక్క ఆ యొక్క స్వభావము ఆ డిఎన్ఏ మనకు అనుగ్రహించబడింది. So what we are trying to teach here is to draw out what God has put in your spirit man and declare and decree by faith and see with your own eyes, touch with your own hands the oracles of God coming to pass in your life. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే దేవుడు మన జీవితాలు మనకు అనుగ్రహించినది అన్ని కూడా మన కనులతో చూసి మన చేతులతో తాకి వాటిని మనం బయటికి మాట్లాడి వాటన్నిటిని మన జీవితాల్లో అనుభవించినట్లు మనం చేస్తూ ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. 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 Therefore, if any man be in Christ, కాబట్టి ఎవడైనా క్రీస్తు యేసునందు ఉన్నాడు. Any man. ఎవడైనా సరే, any man, ఎవరైనా సరే, that's for everybody. అంటే అందరూ He is a new creature. వారు నూతన సృష్టి. All things have passed away. ఇదిగో అన్ని సమస్తం గతించిపోయినాయి, All things have become new. సమస్తము క్రొత్తవైనాయి, And all things were from God. సమస్తము దేవుని వలన It's కలిగినవి, not from Adam. ఆదాం వలన కలిగినవి We కాదు. were born of His Spirit. మనము ఆయన ఆత్మ మూలముగా Washed జన్మించిన with వారు, His blood. రక్తములో కడుగబడ్డాం. We were look alike of the God kind of nature. మనము దేవుని యొక్క స్వభావమును కలిగిన వారు. And that's my story, that's my song. అదే నా యొక్క పాట, అదే నా కథ. When the world plays a different tune, I'm going to stop it and sing my own song of redemption. లోకము మరొక పాట, మరొక గీతము నా గురించి పాడినప్పుడు దీన్ని నేను ఆపివేసి నా విమోచన గీతమును నేను పాడతాను. We should not dance to the tunes and the lyrics of this world. ఈ లోక సంబంధమైన ఆ యొక్క రాగములకు వాటికి కాదు మనం నాట్యం ఆడాల్సింది. We need to sing the song of redemption. మన విమోచన గీతమును మనం The song పాడాలి. of the Lamb. అదిగో గొర్రెపిల్ల గీతమును The పాడాలి. song of heavenly. పరలోకములో ఉన్న గీతమును This పాడాలి. is my story. ఇదే నా కథ. What's my story? ఏంటి నా కథ? I was once a sinner, నేను ఒకప్పుడు పాపిని, but now I am the righteousness of God. కానీ in ఇప్పుడు నేను Christ. దేవుని నీతి అయి ఉన్నాను క్రీస్తునందు. I have been washed by the blood. నేను రక్తము చేత కడుగబడ్డాను. I have been given the same DNA of God. దేవుడు కలిగి ఉన్న అదే స్వభావం, అదే డిఎన్ఏ నేను పొందుకొని My ఉన్నాను. face does not look like that. నా ముఖం అట్లా I కనపడకపోవచ్చు, may not dress like that. నేను అట్లా ధరించక My వస్త్రధారణ financial లేకపోవచ్చు, situation may not look like నా that. ఆర్థిక పరిస్థితి అలా My ఉండకపోవచ్చు, background does not look like నా that. బ్యాక్గ్రౌండ్ అట్లా But at కనిపించకపోవచ్చు, the cross, కానీ సిలువ యొద్ద I have been changed from Adam's family into the family of the King of Kings and the Lord of Lords. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సిలువ దగ్గర ఆదాము కుటుంబంలో నుంచి రాజుల రాజు ప్రభువుల ప్రభు కుటుంబంలోనికి మార్చబడ్డాను. Abraham is my great grandfather. అబ్రహాము నా ముత్తాత అయి ఉన్నాడు. David is my champion grandfather. మా దావీదు మా విజయ వీరుడైన తాతయ్య అయి ఉన్నాడు. The blood of champions is running in my veins. నా యొక్క నరములలో విజయ వీరుల యొక్క రక్తము ప్రవహిస్తూ ఉంది. The DNA of God has now kicked into my new man. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క డిఎన్ఏ ఈ నూతన పురుషునిలోనికి పంపించబడింది. So now before defeating any devil, God is saying to you, young man, you have overcome the evil one. అందుకని నువ్వు ఏ దయ్యమును కూడా ఓడించక ముందే దేవుడు అంటున్నాడు, నీవు బలవంతుడివి యవనస్తుడా అంటున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Without conquering anything, he said we shall overwhelmingly conquer through him who loves us. మనము ఏమి జయించకుండా అని అంటున్నాడు, మనల్ని ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనం అత్యధిక విజయమును పొందుచున్నాము అంటున్నాడు. Without seeing anything, he is saying you are blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. మనం ఏమి చూడకుండా అని అంటున్నాడు, క్రీస్తు యేసునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదంతో దీవించబడ్డావు అంటున్నాడు. Amen. Amen. Without even maturing in this new walk of life, he said, you little children, you have overcome the evil one. Greater is he that is in you than he that is in the world. మనం ఈ యొక్క నడతలో ఇంకనూ పరిపక్వతలోనికి రాకముందే ఆయన అంటున్నాడు, చిన్నపిల్లలారా దేవుడు మీ యందు ఉన్నాడు, మీరు ఈ లోకమును జయించి ఉన్నారు, మీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు అంటున్నాడు. What is happening? చూడండి ఏమి జరుగుతుంది. A deposit
deposit of righteousness has been released with your name tag on it. నీతిని గూర్చిన ఒక డిపాజిట్ నీ పేరు పెట్టబడి అది నీలోనికి విడుదల చేయబడింది. Hallelujah. 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 In you is the kingdom of the Lord. నీ యందు దేవుని రాజ్యము ఉంది. Amen. ఆమేన్. The kingdom of God is within me. దేవుని రాజ్యము నాలో ఉంది. See, you need to release the kingdom in the hardest situation of your life. నీ జీవితంలో అతి కష్ట పరిస్థితుల్లో ఆ రాజ్యమును విడుదల చేయాలి. Everything that you need to live in the physical, in the spiritual, is an outflow of your spiritual man. ఈ భౌతిక పరిధిలో నువ్వు జీవించే ప్రతి జీవితము కూడా, ప్రతి విషయము కూడా ఆత్మ పరిధిలో నీ అంతరంగ పురుషునిలో ఏమై ఉన్నావో దాని యొక్క ఫలితమై ఉంది. If you have condemnation on your mind, on your heart, you can never ever receive God's best for your life. నీ యొక్క హృదయములో, నీ యొక్క మనస్సులో దోషారోపణ మనస్సాక్షి, శిక్షావిధి కారణమైన మనస్సాక్షి నువ్వు కలిగి ఉంటే నువ్వు ఎన్నటికీ కూడా నీ భౌతిక జీవితంలో దేవుని యొక్క కృపను లేకపోతే ఆ యొక్క విడుదలను అనుభవించలేవు. No, you cannot. నువ్వు అనుభవించలేవు. So that's the reason you need to come to the cross. అందుకని సిలువ ఎద్దుకు రావాలి. నీవు Take a bath in his blood. ఆయన రక్తములో నువ్వు ఒకసారి స్నానం చేయాలి. Get into the new creation. ఆ నూతన సృష్టిలోనికి రావాలి. Know that God has made you new. నేను నూతనమైన వ్యక్తిగా దేవుడు మార్చాడన్న విషయాన్ని And one of గ్రహించు. the classic scriptures that just tormenting my flesh and making my inner man new and new and new like never before is in Romans chapter 18 verse 9. నా యొక్క శరీరాన్ని బాగా బాధ పెట్టిన అంతరంగ పురుషుడిని మరింత నూతనముగా మార్చే ఒక శక్తివంతమైన వచనాన్ని చూపిస్తాను చూడండి. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక. I mean, I feel like I can't express. I mean, this is the feeling that I have. If I look into my spirit right now, I feel even the snow looks darker with the brightness of the righteousness of God that God has imputed in my spirit. నేనేమని వివరిస్తానంటే ఇప్పటికిప్పుడు నా అంతరంగ పురుషుల్లోనికి నేను చూస్తే మంచు కూడా నల్లగా కనిపిస్తేమో ఆయన నాకు అనుగ్రహించిన నీతితో పోల్చుకుంటే అనిపిస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm not boasting about myself. నేను అతిశయించట్లేదు నా గురించి That's the గొప్ప story of your spirit too. నీ అంతరంగ పురుషుని యొక్క విషయము కూడా అదే. If you're born again, నువ్వు తిరిగి జన్మించావా, that's your condition right now. నీవు అదే స్థితిని కలిగి ఉన్నావు. ఇప్పుడు You were made the righteousness of God. నీవు దేవుని నీతిగా చేయబడ్డావు. Now everything the righteous man touch is now blessed. ఇప్పుడు నీతిమంతుడు ఏది తాకితే అది No దీవించబడుతుంది. devil can sit in the chair that the righteous man comes and sits. నీతిమంతుడు కూర్చున్న కుర్చీలే దయ్యం కూడా కూర్చోలేదు. Hallelujah. Hallelujah. The ground that you're standing is a holy ground. నీవు నిలబడిన స్థలం పరిశుద్ధమైనది. The house that you're living in is now encamped by the chariots of fire. నీవు నివసిస్తున్న నీ గృహము అగ్ని రథముల చేత The భద్రపరచబడినది. city you're living in is now made prosperous because the righteousness of God is living in the city. నీవు నివసిస్తున్న పట్టణము ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతుంది. కారణం ఏంటంటే దేవుని నీతి ఆ పట్టణంలో నివసిస్తుంది And కాబట్టి. that's you. అది నీవే. And you need to wake up to your new self. నీ యొక్క నూతన స్వభావమునకు నిన్ను నువ్వు మేల్కొల్పుకోవాలి. It's not by willpower. అది నీ యొక్క విల్ పవర్ తో నువ్వు చేయలేవు. It's not by your decision. లేకపోతే నీ నిర్ణయముతో నువ్వు It's చేయలేవు. an exchange at the cross. అది సిలువ యొద్ద కలిగే ఒక మార్పు మాత్రమే. Hallelujah. 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 Religion says change. మతము మారండి అంటుంది. Christ says let's exchange. క్రీస్తు అంటున్నాడు మనం మార్చుకుందాం అంటున్నాడు. Give me your sinfulness. నీ పాపము నాకు ఇవ్వు, I give you my నా righteousness. నీతిని నీకు ఇస్తాను. Give me your unholiness. నీ అపరిశుద్ధత నాకు ఇవ్వు, I will give you my నా holiness. పరిశుద్ధత నీకు ఇస్తాను. Give you your bad things. నీ యొక్క చెడ్డ విషయములని నాకు I ఇచ్చేసి will fill you with my goodness. నా మంచితనముతో నేను నింపుతాను. Let's exchange at the cross. సిలువ యొద్ద మనం మార్చుకుందాం Dear రండి. friend, ప్రియ I స్నేహితులారా, don't know what is your situation నీ today. పరిస్థితి ఏంటి రాత్రి నాకు తెలియదు. I stand at the foot of the cross, సిలువ యొద్ద నేను నిలబడి ఉన్నాను. not crying but rejoicing, ఏడుస్తూ కాదు, సంతోషిస్తూ. because I have been accepted the way that I am. నేను ఉన్న పాటునే నన్ను అంగీకరించాడు ఆయన. He loved me the way that I am. నేను ఉన్న పాటునే నన్ను ప్రేమించాడు ఆయన. He released me from the sin that made me sinner. నన్ను పాపముగా చేసిన పాపము నుండి ఆయన విమోచించాడు. Now the law of spirit of life is working in me. ఇప్పుడు జీవముని ఆత్మ నియమము నాలో పనిచేస్తుంది. And now I have been imparted the very DNA
of God. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క DNA నాలోనికి అనుగ్రహించబడింది. I'm not saying I am God. నేను దేవుణ్ణి అంటలేదు, 10,000 times no. 100% కానే కాదు. But we have the DNA of God. కానీ దేవుని స్వభావమును మనం కలిగిన వారము. We are the children of God. మనం దేవుని బిడ్డలము. We are not born of human desire. మనము మనుష్యేచ్ఛల వలన We జన్మించిన are వారము not కాదు. born by flesh. మనము శరీర మూలముగా జన్మించిన వారము We కాదు. are born by the Spirit. మనము దేవుని ఆత్మ మూలముగా జన్మించిన వారము. Dogs give birth to dogs. కుక్కలను కంటాయి. I never seen a dog giving birth to a monkey. కుక్కకి ఎప్పుడు కోతి పుట్టటం నేను చూడలేదు. If you find one, మీకు అలా ఏమైనా కనపడితే please bring that one to me. అది నా దగ్గర తీసుకురండి. Dogs never give birth to monkeys. కుక్కలు కోతులని కనవు. The Spirit of God doesn't give birth to inferior spirit. దేవుని ఆత్మ ఎటువంటి సంకుచితమైన ఆత్మకు జన్మనివ్వలేదు. The Spirit of God gives birth to a spirit that is of His own nature, own kind, own ability. దేవుని ఆత్మ ఎటువంటి వారికి జన్మనిచ్చిందంటే ఆ ఆత్మకు కలిగిన అదే స్వభావము, అదే సామర్థ్యము, అదే శక్తి కలిగిన ఆ ఆత్మకు Let's జన్మనిచ్చింది. read that verse. ఆ వచనం చదువుదాం. Verse 9. Romans chapter 8 and verse 9. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 9వ వచనం. However, you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఉన్న ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావము గలవారే కానీ శరీర స్వభావము కలవారు కాదు. I like it in the Telugu Bible. తెలుగు బైబిల్లో చాలా అద్భుతంగా ఉంది. It says we have been given the nature, the same nature of the Spirit of God. దేవుని ఆత్మ కలిగి ఉన్న అదే స్వభావము మనకు అనుగ్రహించబడింది. See, how many of you believe that if you are born again, the Spirit of God resides in you? తిరిగి జన్మించిన తర్వాత దేవుని ఆత్మ మనలో నివసిస్తాడని ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? Can you wave your hand? మీ చేయి కొంచెం So ఊపుతారా? what nature do you have? కాబట్టి నీవే స్వభావం కలిగి You ఉన్నావు? have the same nature of the Spirit. దేవుని ఆత్మ యొక్క స్వభావమును కలిగి What is ఉన్నావు. the nature of the Spirit? ఏంటి ఆత్మ స్వభావము? Spirit of power, శక్తి కలిగిన ఆత్మ, Spirit of love, ప్రేమ కలిగిన Spirit ఆత్మ, of sound wisdom, మంచి జ్ఞానం the కలిగిన fruit of ఆత్మ, the Spirit, ఆత్మ ఫలము, love, peace, joy, ప్రేమ, సంతోషం, Gentleness. సమాధానము, సాత్వికము, మంచితనము, amen, Amen. self-control. ఆశా నిగ్రహము. See, these were all hidden in your spirit man. ఇవన్నీ కూడా నీ ఆత్మ పురుషులు, అంతరంగ పురుషులు దాగి ఉన్నాయి. If the Holy Spirit, if the Spirit of God dwells in us, we were given the same nature of the Spirit of దేవుని God. ఆత్మ మనలో నివసిస్తున్న ఎడల దేవుని ఆత్మ స్వభావమే మనకు అనుగ్రహించబడింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. We were living I'm reading from Amplified Bible. It says, if the Holy Spirit lives in you, we are living the life of the Spirit. యాంప్లిఫైడ్ వర్షన్లో నేను చదువుతున్నాను, పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసిస్తున్న ఎడల దేవుని ఆత్మ జీవమును మనం జీవిస్తున్నాం. Hallelujah. Hallelujah. You are not living the life of the flesh. శరీర సంబంధమైన జీవితమును జీవించటం లేదు. We were living the life of the Spirit. ఆత్మ జీవమును మనం జీవిస్తున్నాం. And the life of the Spirit is always victorious. ఆత్మ జీవములో అంత విజయమే. The life of the Spirit is always overcoming. ఆత్మ జీవము జయించేది. The life of the Spirit can tackle any situation. ఆత్మలో ఉన్న జీవము ఏ పరిస్థితినైనా అది హ్యాండిల్ చేయగలదు. Amen. ఆమేన్. And that life has been imparted to us. ఇప్పుడు ఆ జీవం మనలోనికి పంపించబడింది. Amen. ఆమేన్. But you might tell me, but I have some challenges, some addictions, some weaknesses that I'm facing, brother. కానీ మీరు అనొచ్చు, కానీ నా జీవితంలో కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నాయన్న, కొన్ని వ్యసనాలు ఉన్నాయి, కొన్ని చెడ్డ అలవాట్లు ఉన్నాయి, కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, శ్రమలు ఉన్నాయి. Do you think God does not know that? దేవునికి ఆ విషయం తెలియదు అనుకుంటున్నావా? The life that He has given is powerful than the nature of sin that you have. నీవు కలిగి ఉన్న నీ పాప స్వభావము కంటే కూడా ఆయన నీకు అనుగ్రహించిన జీవము బహుశక్తివంతమైంది. Let me show you a verse here. ఒక వచనాన్ని చూపిస్తా చూడండి. Verse 11. 11వ What వచనం. does verse 11 says? ఏంటి 11లో? But if the Spirit of Him who raised Jesus, let me read verse 10. It says, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. క్రీస్తు మీలోనున్న ఎడల మీ శరీరం పాప విషయమే మృతమైనది, కానీ నీ ఆత్మ నీతి విషయమే జీవము కలిగి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. If Christ is in you, క్రీస్తు మీలో ఉన్న ఎడల what is the situation? ఏంటి పరిస్థితి? Though your body is dead because of sin. నీ శరీరము పాపం విషయమై In other చనిపోయినప్పటికీ, words, in your body there is sinful nature. అంటే నీ శరీరములో పాప స్వభావం ఉంది. In your body there were weaknesses. నీ శరీరములో బలహీనత ఉంది.
this body is dead because of sin. నీ శరీరము పాపమును బట్టి మృతమైపోయింది, But your spirit is alive because of కానీ righteousness. నీ ఆత్మ నీతిని బట్టి జీవము కలిగి ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. What I'm trying to tell. నేనేం మాట్లాడుతున్నా, We need to reach out to the life that is in our spirit man and release it into our body. మన అంతరంగ పురుషునిలో ఉన్న జీవములోనికి మనం వెళ్ళి మన బాహ్య పురుషునిలోనికి దాన్ని విడుదల చేయాలి. Hallelujah. Hallelujah. I repeat it again. మరలా చెప్తా We వినండి. need to reach out to the life of God that is in our spirit man and release it to our mind and to our body and to the situations around us. మన అంతరంగ పురుషునిలో మనం కలిగి ఉన్న దేవుని జీవములోనికి వెళ్ళి దానిని మన బాహ్య పురుషునిలోనికి, మన మనస్సుకు, మన హృదయమునకు, మన శరీర సంబంధమైన వాటన్నిటికి విడుదల చేయాలి. How do we do it? ఎట్లా చేస్తాం? The same chapter says in verse 6. అదే అధ్యాయం 6వ వచనం చూడండి. For the mind set on the flesh is death, ఆ శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము, but the mind set on the spirit is life and peace. కానీ ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమునై ఉన్నది. Let me put it very simple. మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తా వినండి. If I begin to think who I am in my spirit man, నేను అంతరంగ పురుషుని యందు ఏమై ఉన్నాను అని ఆలోచించడం మొదలు పెడితే the life that God has imparted in my spirit begins to flow. నా అంతరంగ పురుషునిలో ప్రభు అనుగ్రహించిన ఆయన జీవము నేను అనుభవించడం మొదలు పెడతా. If I begin to think I am righteous, I was made the righteousness of God, I am a new creation, I am healed, I am blessed, I am who God says I am. What is happening? I'm setting my mind on the spirit. నేను నా యొక్క మనస్సును ఆత్మ మీద ఉంచడం అంటే నేను దేవుని నీతి అయి ఉన్నాను, నేను నూతన సృష్టిగా చేయబడ్డా, నేను క్రీస్తు నందు ఉన్నాను, నా పాపములు క్షమించబడినవి. నేను ఈ విధంగా ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, నా మనస్సును ఆత్మ మీద పెడుతున్నాను. I can't study. నేను చదవలేకపోతున్నా, I come from a poor family. నేను చాలా పేదరికము కుటుంబంలో నుండి I వచ్చాను, can't overcome this addiction. నేను ఈ వ్యసనాన్ని జయించలేకపోతున్నా. What are this? ఏంటి ఇవన్నీ? You have set your mind on the flesh. నీ మనస్సును శరీరం మీద పెట్టుకున్నావు. If you can see into your inner man, నీ అంతరంగ పురుషునిలోని కనుక నువ్వు చూడగలిగితే you look exactly. నీవు సాక్షాత్తు ఖచ్చితంగా దేవుని వలె కనపడతావు. భాష కాని భాష, ఊరి కాని ఊరు, యేసుక్రీస్తు సువార్త వినని ప్రజలు కోట్ల మంది ఉన్నారు. సాక్షాత్తు ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించలేని అనేక ప్రాంతాలకు, కుటుంబాలకు ఈ టీవీ పరిచర్య ద్వారా మేము వెళుతున్నాం. ప్రభు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయవాడు ఎవడో వాడు రక్షింపబడును. వారు విశ్వసింపని వానికి ఎట్లు ప్రార్థన చేయుదురు? వినని వానిని ఎట్లు విశ్వసించుదురు? ప్రకటించువాడు లేకుండా వారెట్లు విందురు? ప్రకటించువారు పంపబడిన ఎడల ఎట్లు ప్రకటించుదురు? ఈ టీవీ పరిచర్యకు మీరు అందించే ఆర్థిక సహకారం బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై, చెరలోనున్న వారికి విడుదలను ప్రకటించుటకు, రోగులకు స్వస్థత ప్రకటించుటకు మాకు సహాయపడుతుంది. మీ ఆర్థిక సహాయం ద్వారా మమ్మను పంపండి. మీ ధనమును సువార్త కొరకు వెచ్చించండి. మీ కానుకలు మాకు పంపదలిచిన ఎడల మాకు ఫోన్ చేయండి.